says, aim high like me. The wine says, freshen everybody like me. A very good morning to one and all. It's my great privilege to cordially welcome all the dignitaries, one and all in society, and SCS committees, unit, Karma, onto the line. Onto the line. Medical sciences, onto the line. School of Nursing, onto the line. Ready to take up the pledge and spread the ray of wisdom, radiate love, healing and peace wherever and whenever is needed. Let the light shine within you so that it can shine on someone else. So now I take up this opportunity to heartily welcome our esteemed and reverend guests. Being a good leader isn't about having power over others, but about instilling powers in others. A man of patience and jovial optimist who inspires to have a set of values and hopes you have been a strong supporting pillar. I extend a gracious welcome to Dr. Gajanand Naik sir, the Dean and Director of Karwar Institute of Medical Science and Hospital Karwar. Now I request Ms. Pallavi Naik, second year, to welcome Dr. Gajanand Naik sir with bouquet. Man of God, whose hands are always stretched to give others without expecting anything in return. A man with moral principle who has gained respect in society for his sincerity and generosity. He is the strong backbone of 1,000 people whom he has made to stand on their own feet. It's my honor to heartily welcome our most distinguished person, Shri Surendra Vidoba Naik sir, President, Karwar City Cooperative and Chairman Executive Committee. Now I request Ms. Samita Vazika, Second Year President, to welcome the bouquet. Welcome, sir. I would certainly be not wrong if I would call him as the savior of community. Indeed, a man of true instincts and deep visions, fountain of joy, who illuminates his sincere and committed services to humanity. In this egocentric world, rare to find such a dedicated person. I am delighted to socially welcome the most compassionate guest, Dr. Sharad Naik sir, District Health and Family Welfare Officer, Uttar Kannada Karwar. Now I request Ms. Jaina, second year, to welcome with bouquet. Welcome, sir.
we have with us an idol of knowledge carved in the field of nursing. It's my humble duty to graciously welcome Srimati Lakshmi A. Konesar, Nursing Superintendent of Karwar Medical Science and Karwar. Now I request Ms. Welcome to the stage. Functioning of our institute. Let me now take this sincere responsibility to heartily welcome our principal, Srimati Megha Bilis, principal of SCS School of Nursing, Karwar. Now I request Mr. Rashmi Secretary to welcome the stage. Joy and pleasure to welcome the stars of today's functions with an outstretched heart. I congratulate the freshers, upcoming nurses who are stepping into novel professions of nursing and helping the building the further stones of our SCS family. I would particularly extend a sincere and heartfelt welcome to all the parents, guests present here who have taken our precious and valuable time to be with us and shower blessings. On behalf of SCS management, staff and students associations, once again cordially welcome to Goa. Thank you. Archana Girish Galit, Salome Krishnan Naik, Amya Uday Jaswal, Shweta Umar Bhaskar, Radhika Mukherjee, Shruti Ravi Amre, Kriti Kevan Bangwar, Shivni Krishna Lale, Dikshita Rehna Saukar, Vaishnavi Ashok Pani, Bharti Anand Gunti, Muskan Salim Sheikh, Ramya Prakash Harijan, Divya Tukaran Gunti, Pragya Mohan, Ashwarya Vidyadhar Naik, Pavitra Gantukota, Sapna Ramavi Sharma, Amrita Nagaran Mukti, Apeksha Ajit Komarkar, Kushi Rajendra Patil, Ranjita Manjunath Naik, Sahana Shankar Uskar, Palavi Sanjay Pandekar, Jyoti Ramchand Naik, Pujita Ramdas Naik, Vijayashri Vishnu Gowda, Sania Sainath Ramshekar, Yogita Sunesh Kamsi, Shweta Kondupelli, Bhargavi Yogesh Naik, Gayatri Vekapsar, Jyoti Jagdish Nagekar, Supriya Rajat Maladikar, Sanjana Ramchand Ramkar, Ranjana Kilogiri, Valencia Peter Lobo, Shruti Manjunath Kodakar, Pooja Devi Bandekar, Tanvi Shashiram Pali, Shivani Dheeraj Kargotkar, Gayatri Rajendra Saran, Vidya Bhima Vekgali, Hemavati Dekatreya Naik, Megha Maurishwar Bandekar, Sahana Maurishwar Gowda, Amisha Lakshmichan Kodakar. A hearty welcome to you, dear students. Next, we'll move on to inaugural function. Light is a pretty universal symbol of truth, knowledge and understanding. It acts as a guide, keeping us from stumbling in the dark.
Students may now put their hands down. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Hide it under a bushel only, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel only, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel only, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Take my little light from the world, I'm gonna let it shine. Take my little light from the world, I'm gonna let it shine. Take my little light from the world, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Let it shine all the time, let it shine. Shine
자. 저기, 외로. Wonderful to see such an amazing gathering once in a happy day. Firstly, I would like to welcome all the attendees, teachers, staff, and parents, and all our students. It's the time to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. The beauty of a service that leads to the human lives, the lives of the people whom we so graciously revere and tend to be in unmatchable profession that we nurture. Yes, nursing is truly art of arts and noblest of all the professions. With the evolution and progress made in our profession, it's my great pleasure to present you 2021-22 annual report of SCS School of Nursing, Karwar. This report represents the success of a milestone by the journey beginning in the year 2003, the sincere effort of achieving and students and supervisor to uplift the noble professions in our local community. This year has been a very eventful for us and have been extremely successful in most of our endeavors. Apart from preparing the students to qualify purely academic demands, special efforts are being continuously made to enable them to meet challenges in a competitive world, so that they may serve the patient care and meet the basic needs of the community. So academic year report. So SCS has been affiliated to Indian Nursing Council and Karnataka Nursing Council with the intake of 50 students. We hereby proud to see students have made commendable achievements in the academics, which has brought laurels to our institution by excellent results. So we achieved 7% result in Karnataka Nursing Board examination held on December 2021 and 22 with two distinction of 80.50% and 80.25%, which gives a proud fee to our institution. Apart from this, the facility of clinicals are provided at Karwar Institute of Medical Science Hospital and psychiatric posting at A.B. Baliga Memorial Hospital at Kochi. So community posting are provided at Chendia PHC Center. So these academic students have attended the program of World Mental Health Day on 12th October, which was organized at Taluka Health Officer, Uttar Kannada, Karwar, and World AIDS Day program on December 1st, which was held at District Health and Family Welfare Office, Uttar Kannada, Karwar. Apart from this, the cultural and extracurricular activities are conducted to explore the hidden talent of our institution, and our students are highly encouraged to share many of our students who emerge from our college with flying colors and occupying a high position in several renowned organizations both in India and abroad. The journey where we are on to achieve the clinical excellence is more important. We have many accomplishments over this past year and much more to do on our side. So I am grateful and privileged to be a part of this institution and also to have a dedicated staff and faculties. Thank you for your passion and commitment, and I thank all the parents, the trust to place in us to provide the very best. Thank you. Thank you, Shweta. Of your potential future success. We would like to deeply appreciate the achievements of our students during their academics. Firstly, I would like to announce the academic examination results held by Karnataka State Diploma in Nursing Education Board. Now, I request Dr. Gajanan Nayak sir to give away the prizes to our third year students for the board exam result. So, the first prize goes to Sarmishta Ray. Third prize goes to Karishma Chari.
sir. Finally, just the beginning of more spectacular achievements of your life. Thank you. Sean. मुर्गे स्वराज नाईक रत्नाकर नाईक हुदगेरे वसंत नाईक हुदगेरे ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯ್ಕರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಕೋಲಾ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ರತ್ನ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯರಾದ ಡಿ.ಎಚ್.ಓ ಚರನಾಯಕ್ ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೆಟ್ರನ್ ಮೇಡಮ್ ಆದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಳೀಕರ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರ ತಂದೆತಾಯಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಇದು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 95% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಎತ್ತರ ನಾರಿ ಪೂಜಂತೆ ತತ್ರ ಮಂತೆ ದೇವತಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾರಂದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ದೇವರು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ 3 ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾವು 1542 ICU ಪೇಷಂಟನ್ನು ಇಡೀ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ 12 ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಈ 3 ವೇವಲ್ಲಿ 4ನೇ ವೇವ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ DHS ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ದವರ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹುಷಾರಿರಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರು ಬರ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡೋದಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಮಾತಾಡಲಿ. ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಬಿಹಾರದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂದರು, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಕ. ಅವ್ರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು 19 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ನಾನು ಬಂದಾಗ 2 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲಕರ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. NCA ರೆಕಲೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, PG ಇರಲಿಲ್ಲ. PG ಅಂದರೆ MS MD ಅಥವಾ MBBS ಇವತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 4 ಇಯರ್ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಕಲೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು MSc MD ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ MS MD, ಅನೆಸ್ಥಿಷಿಯಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಗೈನೆಕ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೆಸ್ಥಿಷಿಯಾ, ಗೈನೆಕ್ಕು 5 ಪೆಥಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ MS MD ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 50 ವೈದ್ಯರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 340 ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DHP ಚರನಾಯ್ಕರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಿಲ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಮೇಡಮ್
ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ 1526 ಪೇಷಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ICU ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ICU ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ನಾನು KMC 24 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಸಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 24/7 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ 70% ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, 30% ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ರದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಚಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೋ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನೋ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ 50 ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು, ಅಭಿನಂದನರು, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಣ, ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಪಾಲಕರು, ಗಣ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೈತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಮೊದಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಏನು ಲೆಪ್ರಸಿ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧ, ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧ, ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಾದಾಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣದ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು. ಇದರ ನಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬಲತ್ತರವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿರೋದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಂತವಾಗಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಹುಬ್ಳಿ, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ 108 ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನಗಳು ಕರಿತೇವೆ. ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕರೆದರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಇಂದು ಏನು ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು. ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹಿತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾ ವಲಯದಂಥ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಾತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕನ್ನಡ. ಶ್ರೀ ಶರಣಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ಸುರೇಂದ್ರನವರು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬೇಸಿಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಪೇಷನ್ಸು, ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆ ಅದೇ ಮಾತುಕತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶರಣಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತುಕತೆ ಹೃದಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಎದುರಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾವು 30 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಶಸ್ ಸಮಿತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರವಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಕಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರು ಅಂದರೆ ಅಂಕೋಲಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಜಾನನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರದ್ ನಾಯ್ಕ್ DHO ಭಾಳ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದವರು, ಭಾಳ ಕಲಿತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮುರ್ತಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷನೂ ಅವರು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಯೋದು ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾನ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಂದಾದೀಪ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ಮೇಧಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನೋಡ್ರಿ ಆದಂಥ ಸೂರಜ್ ನಾಯ್ಕರವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಛತ್ರಪತಿ ಮಾರ್ಚೇಕರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಗರ ಸದಸ್ಯರು ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದ ದೇವಿದಾಸ್ ನಾಯ್ಕರವರೇ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕರವರೇ, ಶಿವನಂದ್ ನಾಯ್ಕರವರೇ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಟಿ ವಿ ಲೈವನ್ನು NDTVದವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ದತ್ತಾರವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಂಥ ದತ್ತಾರವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ 19 ವರ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದೇ ಅವ್ರ ಸಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು 19 ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಾಳ ಜನ DHO ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಡ್ತಳ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ರವರು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ MR ನಾಯ್ಕ ಅವರು, ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಬಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗನಾಥ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಆದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ KVದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ತಂದಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಈ 3 ಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕರು. ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಿ, ನೀವು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಕುಡ್ತಳ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮಹೇಶ್ವರ ಶರತ್ ನಾಯ್ಕರು. ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಚಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ತಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು. ತಪ್ಪಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೃಹತ್ವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೂರಜ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 110 ಜನ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏಮ್ಸ್ದವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಪೇಷಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 10 ಸಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಕುಡ್ತಳ್ಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ದೇವರಾಯ ಬಂದರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನೋಡಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಐಸಿಯುದಲ್ಲಿ ಫುಲ್. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ 12 ಗಂಟೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಕಿಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರವರು. ಆದ್ರೂ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸುರೇಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ವ್ರತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು 3 ವರ್ಷ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಸಿಯುದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ DHO ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಆಗಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಾವೊಂದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನ. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತೇನು ಜಗತ್ತು ನಡೀತದೆ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 19 ವರ್ಷ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಬಿಹಾರ್, ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು KNAದಲ್ಲಿ 50% ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಇರುವುದು 50 ಸೀಟ್, ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೀಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲಿಸಿ. ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು. ಶಿಷ್ಟರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಟರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೈನು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೋ ನಥಿಂಗ್. ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು, ಶಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂತ ನಾವು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಬರೀ ಫೋಟೋ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ರಿಲೇಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಲಿತಾರೆ, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನೇ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈ? our student is very clever, very brilliant, very obedient. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಈಗ ನಾವು DHO ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ SCS ಸಮಿತಿ ಅಂತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಕೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹಂಬಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಪೇಷಂಟ್ ಇರಲಿ, ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಯು ಆರ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಕರುಣೆಗಳು, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊರತು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಡವರಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಬಡವರಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಲೀರಿ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ सब लोग आमचे गोंयच्या आनी आमचे फ्रेंड्स लोग हांगा उपस्थित आसा. तुमचे रिक्वेस्ट की म्हणून तुम्ही खंयच्यान आयला स्टुडंटाक तशें स्टुडंटा बद्दल तुम्ही काळजी करता तेमकां फ्री सोडा. तुमचे स्टुडंट आमच्या लागीं सेफ आसात. तुमचे स्टुडंट बेस्ट सिस्टर जावन आमच्या आमी घालताले बट तेमचे ते कॉन्फिडन्स दवरा कित्याक आमी आमच्या प्रत्येक स्टुडंटाक कॉन्फिडन्स दवरता. आमच्या स्टुडंटाचेर आमी भरवसो आसा. आमी आमच्या स्टुडंटाक फ्री सोडता. फक्त आवय बाबा कशें तेमकां फ्री सोडतात आमी तेंका लागीं मोल्डिंग बायडिंग खंयचें दवरचें ना. बेस्ट सिस्टर जावन आमी तेमकां घालताले आनी तेंचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी बी एग्जाम जावं पयलीं तेंका जॉब आसा. Nursing profession only the employment is its course. One day sir, result ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋದು. ಜಾಬ್ बद्दल तुम्ही काळजी ना, बट बरेच जण स्टुडंट शिकायचा तुमच्या पॅरेंट्सचा मेन रोल. स्टुडंट ऐकत आमच्या सगळे ऐकतात, प्रत्येक स्टुडंट आपलं उत्तर ऐकतात, पॅरेंट्स ऐकतात. दिस इज द न्यू ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. प्यारेंट्स तुमचे ऍक्टिव्हिटी तुम्ही चेंज कर घेऊ का. स्टुडंट इज व्हेरी क्लेवर, व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. डोंट वरी अबाउट स्टुडंट, वरी ओनली पेरेंट्स. पण तुम्ही केना तरी आपल्यात या म्हण आपण नका ते शिकू. किती आपण कोरोना टाइमार 3 वर्ष असे गेला, 3 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗದೀಗ ಹೋದದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸೈಕೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅದನ್ನ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಡೋದ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬೇಡದಂತೂ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡದಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೀಮ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು DHO ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 150, 125 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ನಮ್ಗೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್ ಸಮಿತಿಯ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಸೂರ್ಯನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸೂರಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ನೋಟ್ರಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಕಾರವಾರ, ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಛತ್ರಪತಿ ಮಾತೇಕರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೋಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಜಾನನ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು
ಸರ್ಗೆ ಮೀಟಾದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಚ್ 27 ತನಕ ಬೇಡ, ಮಾರ್ಚ್ 27 ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬರಬೇಕಂದಾಗ ಆಯಿತು. ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಎಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ PhD ಸರ್ ಶರತ್ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸಹ ಆಯಿತು 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ತಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಣೇಶ್ವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸಹ ನಾನು ಅವರು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಹೋದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೀಗಿದೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಂತ ಆಯಿತು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ 19 ವರ್ಷಗಳು ಸಹ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಥರನೇ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 19 ವರ್ಷವನ್ನು ಈ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಧಾ ಬಲಿಪೋಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.